नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल प्रियंका पाठशाला को आपण मानक स्वागत। आज आम तुम सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बही चैप्टर 7 रे थिबा कर्मगीतिका पद्यर समस्त प्रश्न उत्तर को आलोचना करिनेबा। यार पूर्व वीडियो रे मु एही विषयर सरल भावार्थ को बुझाई देथिली एवं समस्त कठिन शब्दर अर्थ गुड़िक आलोचना करनी। आज आम प्रश्न उत्तर को आलोचना करने पूर्व तुम्हें मैंने जदि पिला माने वीडियो को सब्सक्राइब करना तेज प्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनियो, कारण सप्तम श्रेणी रिलेटेड आसुथिबा समस्त वीडियोर प्रथम नोटिफिकेशन तुम्हें मैंने सर्वप्रथमे पाई परिबो। तो पिला माने आज आम प्रश्न उत्तर को चलो एबे आलोचना करिनेबा। पठित कविता आधार रे निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे ठीक चिन्ह देवा। 1 नंबर प्रश्न रही आमे केउ काम कले अमर हेबा। करे रही शत्रु सह लड़ाई करी अमर हेबा, कृषि वाणिज्य देश और जातिर काम करी अमर हेबा, असाध्य साधन करी अमर हेबा, समस्त बाधा विघ्न को अतिक्रम करी अमर हेबा। आमर उत्तर हेबो पिला माने ख कृषि वाणिज्य देश और जातिर काम करी अमर हेबा। प्रश्न नंबर 2 आमे किपरि विजयी हेबा। वीरदर्परे संग्राम करी, मनरे हारिली बोली भावना देई, बारंबार अभ्यास करी, विद्या बुद्धि प्रयोग करी। उत्तर हेबो पिला माने बारंबार अभ्यास करी। 3 नंबर प्रश्न आमे केउ काम करी जस लभिबा। आलस्य तेजी काम लगी पड़े, कृषि वाणिज्य करी देशर अर्थनीति समृद्ध कले, मन को सब बेले प्रफुल्ल रखिले, देहरे अमाप बल संचय कले। यार उत्तर हेबो पिला माने आलस्य तेजी काम लगी पड़े आमे माने कोन करिबा ना जस लभी परिबा। पारिबी नाही कथा धरना मुखे, एही पदटीर ठीक अर्थटी कौन हेबो। कौनसी कथारे मना करिबा नाही, कौनसी काम करि परिबि नाही, एपरि कथा तुंडरे धरिबा नाही, निजे हारिगली बोली मन दुख करिबा नाही, नैराश्य भावना को मन मध्यरे आनिबा नाही। उत्तर हेबो पिला माने नैराश्य भावना को मन मध्यरे आनिबा नाही, घ घर उत्तर हेबो एटा। एबे नेक्स्ट प्रश्नर उत्तर हेउची पद्यांशर आलोचना करिबा। एई पाठरू केतोटी पद निम्न रे दिया जाइछि, सेगुडी को मन देई पढ़ और विचार कर। दल मध्यरे आलोचना करी उत्तरटी को खातारे लेख। क नंबर प्रश्न रही एका दिन के केही हुए कि बड़, एका होई कि केही जिनिछि गड़। यार पद्यांश को आमे एबे लिखि नबा। पिला माने यार उत्तर रे तुमे माने एही परि लिखि नबो, एका दिन के डट डट जिनिछि गड़। उक्त पद्यांशटी रामकृष्ण नंदଙ୍କ रचित कर्मगीतिका कवितारू आसीअछि। एठारे एकाकी केही गड़ जीति पारि नाही कि एका दिन के केही बड़ होई नाही बोली कवि उल्लेख करिसंती। ए दुनिया रे किछि हेले असाध्य नुहे। जहा करिबाकू चाहुछ दृढ़ मनोबल नहीं कर, हारिबार कथा मन को आनी दुख पाओ नाही। बारंबार उद्यम कले जणे निश्चय जयलाभ करिबो, कारण धीर पानी पत्थर को काटी थाए। एका दिन करे केही जणे समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करि नाही, सेथिपाई से सर्वदा साधना करिछि। सेहिपरि जणे एका होई गड़ को जय मध्य करि परिबो नाही। ख नंबर रे देछि पिला माने शरीर मन रख प्रफुल्ल सदा, तेबे सिना जिनिब सकल बाधा। उत्तर लिखिबो पिला माने शरीर मन डट डट सकल बाधा। उक्त पद्यांशटी रामकृष्ण नंदଙ୍କ लिखित कर्मगीतिका कवितारू आनीत। एठारे आमे किपरि समस्त बाधा विघ्न को जय करि परिबा से संपर्क रे कवि वर्णना करिसंती। आलस्य त्याग करी बालक बालिका माने कामरे लागि पड़िबा उचित। सेमानंक पाई अनेक काम रहिछि, से सब करिबाकू सुस्थ शरीर रे बल संचय करिबा आवश्यक। विद्या और बुद्धि रे मन को उज्जवल करिबा मध्य आवश्यक। शरीर और मन को सर्वदा प्रफुल्ल रखिबा उचित। एहा हेले ही समस्त प्रकारर बाधा विघ्न को से माने अतिक्रम करी निजर लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबे। पिला माने तमे एही पद्यांश को स्क्रीनशॉट मारी निजर खाता रे लिखि परिबो। परवर्ती प्रश्न रही पिले आस आमे मेल करिबा। निम्न रे क स्तंभ रे केतोटी धाड़ी दिया जाइछि, ख स्तंभ रे ताहार अर्थ को बुझाई दिया जाइछि। आस एबे क स्तंभ सहित ख स्तंभ को मिलाइबा। 1 नंबर रे रही विभु करुणा लोभी जिणए धरा। यार उत्तर हेबो पिला माने प्रभुंको आशीष लाभ करी ए पृथ्वी रे विजयी हुओ। यार अर्थ 1 नंबर क स्तंभर 1 नंबर, ख स्तंभर 3 नंबर को जीवो। 2 नंबर रे रहिला जेझा करमे लाग दिवस राति। एपट ख स्तंभर 4 नंबर रे देइछि दिन राति निज काम रे लागि रुह। तार अर्थ धीर पानी जेसनाए काटे पथर। यार अर्थ हेउछि ख स्तंभर 2 नंबर, धीर स्थिर होई कार्य कले सफलता मिले। 4 नंबर रही विद्या बुद्धि रे मन कर उज्ज्वल। ख स्तंभर 1 नंबर विद्या और बुद्धि बल रे मन को उज्ज्वल रखिबा।
କାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହାରିଲି ବୋଲି ଫେରି ନ ଯାଅ ଦୁଃଖେ। କବିତାର ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାରିଲି ଶବ୍ଦଟି ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଉଛି ହାରିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଉଛି ହାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ ବା ଛ, ଛା, ଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କହୁଛେ। ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିବା, ପ ବା ବି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଅତୀତ କାଳ ବା ଲ, ଲା, ଲି ଯେଉଁଟାରେ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଅତୀତ କାଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେହିଭଳି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି କାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ଛ, ଛା, ଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଲ, ଲା, ଲି ଅତୀତ କାଳ, ବ, ବା, ବି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ରହିବ। ତ ଜିଣିଛି ତାର ଅତୀତ କାଳ ହେବ ଜିଣିଲା ବା ଜିଣିଲି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେବ ଜିଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ରହିବ ରହିଛି, ରହିଲା, ରହିବ। ଧରିଛି, ଧରିଲା, ଧରିବ। ଲାଗିଛି, ଲାଗିଲା, ଲାଗିବ। ପାରିଛି, ପାରିଲେ, ପାରିଲି, ପାରିବି। କରିଛି, କରିଲା, କରିବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିବା ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ତ ସେ କହିଛି ଯେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଦେଇଛି ଜିଣିଛି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିଣିଛି। ରାମ ରାବଣକୁ ଜିଣିଲେ ଭାରତ ଏଥର ବିଶ୍ୱକୁ ଜିଣିବ। ତାପରେ ରହିଛି ରହିଛି। ଝିଅଟି ଘରେ ରହିଛି, ସେମାନେ କଟକରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହିବି। ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ତିନୋଟି କାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛେ। ଯେମିତି ଧରିଛି, ଧରିଛିର ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରିଛି, ଗୋପାଳ ମାଛ ଧରିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମ୍ବ ଧରିବ। ତାପରେ ଲାଗିଛି, ଏବେ ବଜାରରେ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଲାଗିଛି। ଲାଗିଲା, ସେ ମୋ ଖେଳଣାରେ ଲାଗିଲା। ଲାଗିବ, ରାମ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଖେଳଣାରେ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପାରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାଇକେଲ ଶିଖିପାରିଛି। ପାରିଲି, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ଏକା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲି। ପାରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାମଟି କରିପାରିବି। ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କରିଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ କରିଛି। କରିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସାନ ଭଉଣୀ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବା କରିଲା। କରିବି, ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ହେଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଠ କରିବି। ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବାଳକ ବାଳିକାଏ ଆସଏ ଧାଇଁ। ଏହି ଧାଡ଼ିଟି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବାଳକ ଏକବଚନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାକୁ ବହୁବଚନ କଲେ ହେବ ବାଳକମାନେ। ଏକବଚନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଟି, ଟିଏ, ଟା ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁବଚନ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ମାନେ, ଗୁଡ଼ିଏ, ଗୁଡ଼ିକ, ଦଳ, ଗଣ, ବୃନ୍ଦ, ପୁଞ୍ଜ, ଚୟ, ପଲ, ରାଶି ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାରକା, ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ପିଲା, ପୁଷ୍ପ, ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ବାଳିକାମାନେ, ସାଗର, ମେଷପଲ, ବହି, ଝିଅ, ମା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାରକା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ସେ ହେଉଛି ତାରକା ଗୁଡ଼ିକ। ଆକାଶରେ ତାରକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଫଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ, ରାକ୍ଷସ ମଣ୍ଡଳ। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଏହା ହେବ ସୁଧୀ। ନଟବାବୁ ଜଣେ ସୁଧୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲା, ତାର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ଉଚିତ। ପୁଷ୍ପ, ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ। ଅତ୍ୟଧିକ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ହେବ ପର୍ବତ। ହିମାଳୟ ଏକ ପର୍ବତ। ବାଳିକାମାନେ, ଏହାର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାଳିକା। ସୀତା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା। ସାଗର, ସାଗରଗୁଡ଼ିକ। ସାଗରଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିରାଟ ଜଳଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମେଷପଲ, ଏହାର ହେବ ମେଷ। ମେଷପାଳକ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମେଷ ଚରାଉଛନ୍ତି। ବହି, ବହିଗୁଡ଼ିକ। ବହିଗୁଡ଼ିକ ଥାକରେ ସଜାଇ ରଖ। ଝିଅ, ଝିଅମାନେ। ଝିଅମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମା, ମାମାନେ। ମାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ତାର ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କରମେ ଲାଗିପଡ଼ି ତେଜି ଅଳସ। ଆମ କବିତାରେ ଏହି ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ରୂପ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କର୍ମେ। ସେହିଭଳି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପ ମିଶିକରି ରହିଛି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ଅନ୍ୟ ଘରେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖ।
ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅରଜୀବ, ଶକ୍ତି, ମୁକତି, ସର୍ବେ, ଗରଭେ, ଧରମେ, ସର୍ଜିବା, କିରତି, ଗୌରବ, କୌଶଳ, ସୌରଭ। ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ସର୍ବେ, ସର୍ଜିବା, କୌଶଳ, ସୌରଭ। ତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ଶକ୍ତି ତାର ପଦ୍ୟ ରୂପ ହେବ ଶକତି, ସର୍ବେ ସରବେ, ସର୍ଜିବା ସରଜିବା, କୌଶଳ କୌଶଳ, ସୌରଭ ସୌରଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା। ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅରଜୀବ, ଗରଭେ, କିରତି, ମୁକତି, ଧରମେ, ଗୌରବ। ତ ଅରଜୀବର ହେବ ଅର୍ଜୀବ, ଗରଭେ ଗର୍ଭେ, କିରତି କୀର୍ତ୍ତି, ମୁକତି ମୁକ୍ତି, ଧରମେ ଧର୍ମେ, ଗୌରବ ଗୌରବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ରା ନଥିବା ଶବ୍ଦ ଖୋଜ। ଧୀର ପାଣି ଜେସନେ କାଟେ ପଥର। ଉପର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପଥର ଶବ୍ଦଟି 3ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୀର ଶବ୍ଦଟି 2ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ପଥର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଆଉ କିଛି ମିଶି ନାହିଁ ବା ଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର। କିନ୍ତୁ ଧୀର ଶବ୍ଦର ଧୀରେ ଧ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ ହଳନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇ ବା ଦୀର୍ଘଇକାର ବା ମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପଥର ଶବ୍ଦ ପରି କେତେକ ମାତ୍ରା ନଥିବାରୁ ଶବ୍ଦ ରହିଅଛି। ସାରଣୀରୁ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲାଇବା ଆଉ ଖାତାରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିନେବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରି ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ନେଇଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଆମର ଆସ, ସରସ ଏଇଭଳି ତୁମ ବହିରେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲେଇବ। କଳ, ମନ, ରସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କରିବ। ଦେଖ ଯାହା ବି ଆମେ ବୁଲେଇଛେ କେଉଁଥିରେ ବି ମାତ୍ରା ଯୋଗ ହୋଇ ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ବୋଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଦନ, ଦଶ, ଅଖ, କର, ପର, ଡର, ସର, ଥର, ପଥ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବା। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସରସ, ରସ, ବଡ଼, ବର, ଦଶ, କଳ, ମର, ମନ, ରବ, ବଦନ, ମନ, ପଥର, ଦଶ, ଗଡ଼, ଆସ, ଅଳସ, ନାଶ, କର, ଅଖ। এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ତୁମେମାନେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ପିଲାମାନେ ପହଳିକୁ। ଆମ ପହଳି ସମାଜରେ ଆମ ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆସ ଏଇ ପହଳିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜାଣିବା। 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ସାଥେ ବୋଇତ, ଯାଏ ମୁଁ ବିଦେଶ ଦେଶର ହିତ, ନେଇଥାଏ ଯାହା ଆଣେ ବହୁତ, ମୋ ନାଁ ଏବେ ତୁମେ କୁହ ତ। ତାହେଲେ ପିଲା ସେ ପିଲାଟି କିଏ? ବୋଇତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦରିଆ ସେପାରିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ସାଧବ। ରାତି ଅରାତିକୁ ନାହିଁ ମୋ ଭୟ, ପଲକ ପଡ଼େନି ଆଗେ ମୋ ଲୟ, ଶୀତ କାକରକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି, ତୁମ ସୁଖ ପାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ବଳି। ତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଆମ ଦେଶର ସୀମାକୁ ଯେ ଜଗିଥାଏ ଶୀତ କାକରକୁ ନ ନେଇ ସେ ହେଉଛି ଆମର ସୈନିକ। 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି, ନାହିଁ ଶୀତ ନିଦାଘର ରାତି, ବରଷାକୁ କରି ସାଥୀ, ସବୁରି ତୁଣ୍ଡରେ ହସ ଭରି ଦିଏ ତାଡ଼ନା ମୋହର ସାଥୀ। ଦିନ ନାହିଁ କି ରାତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଶୀତ ବର୍ଷା ଦାଉରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳାଇଥାଏ, ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର କରିନଥାଏ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଲଗାଇଥାଏ ଗଛ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମର କୃଷକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ସାଥିରେ ଖେଳି, ଦିଏ ତୁମ ପାଇଁ ଉଆସ ତୋଳି, ତୁମେ ଖାଉଥିଲେ ଖେଚେଡ଼ି କ୍ଷୀରି, ପିଲା ମୋ ଖେଳଇ ଧରିକି ଧୂଳି। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଗୀତିକା ପଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେଇଛି। ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ ପିଲାମାନେ।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିନେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।